वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम इतिहास की झलक तहत अज आप जी नूं दर्शन हो रहे हैं बहुत ही रमणीक स्थान दे, जिथे पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी ने 62 साल तपस्या की। बाबा श्री चंद जी वो शख्सियत जिन्हां ने अपने सेवक नूं अपने स्थानां दे बिल्कुल बराबर स्थान दिता। अज आप जी नूं उन्हां दे स्थानां दे करावांगे दर्शन। साझा मुद्दा देख रहे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम इतिहास की झलक तहत अज आप जी नूं दर्शन हो रहे हैं जी गुरुद्वारा बाट साहिब, जिथे गुरु नानक साहिब जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी ने 62 साल तपस्या की। इस स्थान ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी के भी चरण पे ते इस स्थान ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज भी आए। आओ आप जी नूं दर्शन कराने इस स्थान दे ते इस स्थान दे इतिहास बारे आप जी नाल सांझ पाउने। गुरसिखां कै मन पावदे, गुर सतगुर की वडियाई। गुरसिखां कै मन पावदे, गुर सतगुर की वडियाई। गुरुद्वारा श्री बाट साहिब गुरु नानक देव जी के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी के तप स्थान नाल संसार भर विच प्रसिद्ध है। बाबा श्री चंद जी का जन्म 1551 बिक्रमी सन 1494 ईस्वी नूं श्री गुरु नानक देव जी के गृह विखे माता सुलखणी जी की कुखों सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला विच होया। बाबा श्री चंद जी का पालन पोषण बेबे नानकी जी ने किया ते विद्या भी बेबे नानकी जी ने ही इन्हां नूं सिखाई। बाबा श्री चंद जी छोटे हुंदियां तो ही प्रभु चरनां ते भजन बंदगी विच लीन रहिंदे सन। बाबा श्री चंद जी बाल जती ही रहे। बाबा श्री चंद जी दे छोटे भराता बाबा लखमी चंद जी सन, जिन्हां गृहस्थ मार्ग धारण किया। बाबा श्री चंद जी महाराज जी ने जदों गुरुद्वारा टाली साहिब नेड़े डेरा बाबा नानक वाली जगह पर अपना निवास किया, उस समय इलाका घने जंगलों का रूप सी, जिस विच जंगली जानवर भी रहिंदे सन। एक दिन बाबा लखमी चंद जी हिरन शहे ते होर जी मार के आ रहे सन, तां अगे बाबा श्री चंद जी कई दिनां दी समाधि पिछों उठ के रब दे प्रेम विच रंगे बैठे सन। तां बाबा लखमी चंद ने आके श्री चंद जी दे चरनां ते नमस्कार कीती। बाबा श्री चंद जी जो इन्हां जीवां दा दर्द ना सह सके ते लखमी चंद जी नूं आख्या कि आप नूं गुरु पिता अगे इन्हां जीवां दे घात दा हिसाब देना पवेगा। ये सुन के बाबा लखमी चंद अपनी धर्म पत्नी पुत्र बाबा धर्मचंद समेत घोड़े ते सवार हो के बाबा श्री चंद जी नूं सीस झुका के आखण लगे, वीर जीओ असीं आप जी दे आखे मुताबक सणे परिवार दे हुण लेखा चुकाउण नूं जा रहे हां। इउं आखदिआं होइआं बाबा लखमी चंद जी आकाश वल नूं उड़ गए। बाबा लखमी चंद दे जाण पिछों बाबा श्री चंद दे मन विच आया कि उन्हां दा उत्थों मुड़ परतना औखी गल है। गुरु नानक साहिब दा वंश लखमी चंद दे नाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आप तो जती सती साध सन। तां बाबा श्री चंद जी ने अपनी बांह नूं आकाश वल वधा के भतीजे धर्मचंद नूं हेठां खिच लिआंदा। बाबा लखमी चंद दे परलोक गमन कर जाण पिछों बाबा श्री चंद जी ने धर्मचंद का पालन पोषण का काम औखा वेखदे होए करतारपुर तो बाट
ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਮਤ 1608 ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਠ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੋਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਦਾ ਜੋ ਵਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਗ ਕਾਫੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਰ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਧੂਣੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆਕਰ ਮਿਟਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆ। ਆਪ ਜਿਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਭੌਂਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸਾਖੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤੂੜ ਤਿੰਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤੂੜ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।
ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਨਾਲ।